Hello students, welcome to today's class. In the last class we have discussed about circles. So the basic definition, that is a definition of circle. What is radius, what is center, okay, where it is located, and what is the diameter, and what is the relation between radius and the diameter. And after that we have studied arc of a circle, and then major arc, minor arc. After that we have studied segment, okay, and in that there are two types of segment. One is a major segment, another one is minor segment, and at last we have studied uh, sector. Okay, sector is different from segment. Segment is actually, it is the region between chord and corresponding arc. Chord and arc, region between chord and arc. So but a sector means it is the region between the two radii and corresponding arc. Two radii and corresponding arc. Okay. So these are all the basic things we have studied in the previous class. And now I'm going to answer for the exercise 10.1. Okay. So it's very simple. Okay. So you can understand, if you understood the previous class, then you can immediately answer to all the questions of the exercise 10.1. So now first look at the question number 1 of the exercise 10.1. So now look at here, it is like this: the center of a circle lies in dash of the circle. In bracket, options are given to you: exterior bar interior. Okay, so answer is one of these two. It may be exterior or interior. So initially I told for you, so while I in the previous class I told for you, circle divides the plane into three parts. One is interior of a circle, exterior of a circle, and one is circle, okay, which is a path of a circle. So now center actually lies in the interior of a circle. I think I have conveyed this one to you already in the previous class. First one is the right answer is interior. Okay. Then second one, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of a circle. So once again, it is options are exterior and interior. So now look at here, a point whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in dash of the circle. So to clarify this one, just I'm going to show for you here. Okay. So just look at here. This is a circle. Okay. This is the center of the circle. Okay. So what it is saying, a point whose distance from the center, okay, which is greater than the radius. Okay. So now just if you look at here, if you take any point inside the, if you take any point on this circle, what is the distance of this point from the center? It is equal to r. Or if you take here, it is equal to r. Okay. If you take here, it is again equal to what? R. But if you take any point in the interior part of a circle, interior part means this one. Okay, this is the interior part. So point in the inside the circle, interior part. So this is also interior. Okay, interior. So now what will be the distance of this point from the center? It is definitely less than the radius. Okay, we can't say exactly what is the measurement, but we can say like this, we can compare this one with the radius. Okay, so this is the distance which is exactly less than r. Okay, so here it is also less than r. Okay, it is also less than r. Okay, it is also less than r. So now if you take any point outside the circle, means in the exterior part of a circle. So now look at here. So what can you say about this one? So this length is greater than the radius. Okay, so this is also greater than the radius. So that's why if you take any point outside the circle, then the distance of that point from the center is always greater. Okay, so here the same thing is given to you, same thing is going to ask for you. A point whose distance from the center is greater than its radius. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಆಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್. Okay, so now I will move on to the third question. The longest chord of a circle is a dash of the circle. So this is already conveyed for you in the last class. The longest chord, okay, the longest chord of a circle is actually called as what? Diameter. And diameter, what is the length of this diameter? It is twice the radius, remember. Okay, diameter is equal to twice the radius. Next, fourth one. An arc is a dash one. Fourth one. An arc is a dash when its ends are the ends of a diameter. Okay, so now look at here. So this is a circle. Okay, so this is a circle. So now I'm going to consider an arc. ಒಂದು arc ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ when its ends are the ends of a diameter. ಅದರ ಎಂಡ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ತಗೋಬಹುದಲ್ವಾ? ನಾನು ಇದನ್ನ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಒಂದು ಆರ್ಕ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡು ಇದು ಸೆಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ತರ ಆರ್ಕ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಪಿ, ಇದು ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡು ಈ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯೂ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಒಂದು ಡಯಾಮೀಟರ್ ನ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗ ಈ ಆರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ? ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆರ್ಕ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕೂಡ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡರದ್ದು ಕೂಡ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವುದು ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ an arc is a, next one ನೋಡಿ, fifth one. Segment of a circle is the region between an arc and dash of the circle. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಿಕ್ಚರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಅಥವಾ ಇದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ಮೇಜರ್. ಓಕೆನಾ? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇದು ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಮೈನರ್. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಕ್ ಕಾಮನ್. ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಆರ್ಕ್ ಕಾಮನ್. ಕಾರ್ಡ ರೇಡಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಡ ರೇಡಿಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಕ್ ಹೇಳಿದ ಅವನೇ ಅಂಡ್ ಕೇಳಿದಾನೆ ಕಾರ್ಡ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ. ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆನ್ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಲೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಆ ಸರ್ಕಲ್ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನಲ್ವಾ? 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್: ಇಂಟೀರಿಯರ್, ಸರ್ಕಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್. ಓಕೆನಾ? ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ, ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆ. ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪಾತ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಆ ಪಾತೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಪಾತ್ ಇಷ್ಟೇ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಪಾತು ಕೂಡ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಸರ್ಕಲ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್, ಒಳಗಡೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್. ಹಾಗೆ ಸೊ 3 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2 ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಎ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್. ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇನನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಟು ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಲ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಸೆಂಟರ್ ನ ಮತ್ತೆ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ರೀಸನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಫಾಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎನಫ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್, ಈಕ್ವಲ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್, ಇದು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಅದೇ ತರದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು, 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡು 3 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆಂತ್. ಈ ತರ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಅದು ಲೆಂತ್ 3ನೇ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆನೂ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 4, 5 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ತಗೋಬಹುದು, ಡಯಾಮೀಟರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ತರ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಫೈನೈಟ್. ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದು ನಂಬರ್ ಏನೋ ಒಂದು 100 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 200 ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು 10 ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ತರ ಇದು ಫೈನೈಟ್. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ತರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಆ ತರದ್ದು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬಹುದು, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಾಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ we can draw infinite number of equal chords as number of points on the circle are infinite. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಯಾಕೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಪಾತ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಯಾಕೆ, ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಗಿಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸುಮಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಲ್ ನ ಪಾತ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಈಗೇನ್ ಡಾಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆನೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಟೋಟಲ್ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ನು ಹೇಳಿರುವಂತ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಫ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 3 ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ಕ್ಸ್, ಈಚ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಆರ್ಕ್, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದು. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ಕ್ಸ್, 3 ಆರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನನಗೀಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಒಂದಿಲ್ಲಿ, 1 ಪಾಯಿಂಟ್, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಕ್. ಇದು ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಪಿ ಆರ್ಕ್ ಲೆಂತ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಈಗ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ನಾನ್ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ 2 ಆರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ. 2 ಆರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಂತ್, ಒಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ಇರೋದು ಮೇಜರ್, ಸ್ಮಾಲರ್ ಇರೋದು ಮೈನರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 3 ಆರ್ಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಈಗ 3 ಆರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಾನೀಗ. ಓಕೆನಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಕ್. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಕ್, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಆರ್ಕ್.
ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇಜರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಜರ್. ಈಗ ಇದು ಮೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಇದು ಸ್ಮಾಲರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಇದು ಮೈನರ್. ಇದಕ್ಕೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ, ಯಾವುದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ ಆರ್ಕ್ಸ್, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದು, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರುವಂತ ಆರ್ಕ್ ನ ಮೇಜರ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಲೆಂತ್ ಇರೋದನ್ನ ಮೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಸಪೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನರ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತೂ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಆ ತರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ಲು, ಓಕೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ಕ್ಸ್, 2 ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ, 3 ಈಕ್ವಲ್ ಆರ್ಕ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನು ಈಚ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು, 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಚ್ ಈಸ್ ಎ ಮೇಜರ್ ಆರ್ಕ್, ಎಲ್ಲದು ಮೇಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆತರ ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮೇಜರ್ ಮೈನರ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೇಳಿರೋದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. to decide major and minor arcs to decide major and minor arcs, the length of arcs should be unequal. ಓಕೆನಾ, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮೇಜರ್ ಮತ್ತೆ ಮೈನರ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಎ chord of a circle which is twice as long as its radius is diameter of a circle. ಹೌದಲ್ವಾ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಸೆಂಟರು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ಅಂತೆ, ಅದು ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಡಬಲ್ ಇರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಕಾರ್ಡ್. ಹೀಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಇದು ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್, ಇದು ಹೌದಲ್ವಾ, ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೇಡಿಯಸ್ ನ ಡಬಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ದ ಕಾರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೂಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಟ್ವೈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್, ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಟ್ರೂ ಆಗುತ್ತದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೆಕ್ಟರ್, ಓಕೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಕ್ಟರ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ದ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್. ಇದು ಫಾಲ್ಸು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಲ್ಸು. ಇಲ್ಲಿ ರೀಸನ್ ಏನ್ ಬರೀತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ radii and corresponding arc. ಹೌದಲ್ವಾ, ರೇಡಿಯೈ ಮತ್ತೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್ ನಡುವೆ ಇರುವಂತ ರೀಜನ್ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಈ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಸೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ರೇಡಿಯೈ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಆರ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಬೇಡಿ, ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀಜನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಕ್, ಸೇಮ್ ಆರ್ಕ್ ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಾರ್ಡ್, ಒಂದ್ ಕಡೆ ರೇಡಿಯೈ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಆರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕ್ ನಡುವೆ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್, ರೇಡಿಯೈ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಕ್ ನಡುವೆ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಆರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಒಂದು ಕೀವರ್ಡ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಎ, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್ ಅಲ್ವಾ, ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಗರ್. ಎಸ್, ಅದು ಟ್ರೂನೇ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ. ಸರ್ಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ. ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸರ್ಕಲ್ ನ ಬರೆಯೋದು. ನಾವೇನ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲ. 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಿಗರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಕೋನು, ಕ್ಯೂಬು, ಅದೆಲ್ಲ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಫಿಗರ್. ಅದನ್ನ ನಾವು
ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗೋ ತರ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಯೂಬ್ ಬರಿತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು. ಇದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿನಗೆ, ಆ ತರ ನಾನು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋದಲ್ಲ, ಅದು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ವಾ, ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಕಲ್. ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಬರಿಬಹುದು, ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಕಲ್. ಬಟ್ ಇದು ನಾವು ಬರ್ದಿರೋದು ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಬರೋ ತರ ನಾನು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಫಿಗರು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸ್ಪೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ಲೇನ್ ಫಿಗರು, ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಿಗರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ 3D ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು 2D ಆಗುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಯಾವುದು? ಸರ್ಕಲ್. ಪ್ಲೇನ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? Okay, so this completes the first exercise of the chapter circle 10.1. So now I'm going to stop the today's class. In the next class, I'm going to continue this one from the next concept, that is angle subtended by a chord at a point. Okay, angle subtended by a chord at a point. Okay, now let us stop today's class. Thank you, one and all.